संत सियासी नहीं सीगे, ये ट्रैप च आए और ये ट्रैप च लिया मुल्क की सरकार ने। वो भावें इंदिरा गांधी है, भावें ज्ञानी है, भावें कश्मीरी लॉबी ML फोतेदार और अरुण नेहरू। चंदो कलां जिस दिन रेड करती है वो भी लिखते ने, कहते चंदो कलां ये किताब च लिखा, मैं हुण थोड़ा जिक्र करदा कि चंदो पढ़े हो, मैं नहीं पढ़िया, पर उन्होंने लिखा कि चंदो कलां ज्ञानी जैल सिंह कॉल करता है ज्ञानी होम मिनिस्ट्री तो फोन का कि संतां नूं किते रोकिया ना जाए। संतां नूं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो इन्फॉर्मेशन अपने ट्रैप फसाण दी दे रहा। संत मेरे हिसाब नाल संतां दा इन्हां नाल कोई लैण देण नहीं सीगा, लेकिन चंदो कलां दे विच जदों इन्हां ने रेड करनी हुंदी है उस तो 4 घंटे पहले संत निकल जाते हैं ऑन इन्फॉर्मेशन। सरकार ने टोटल ये फैसला किया होया सी कि असीं दरबार साहब ढाए बगैर इलैक्शन नहीं जित सकते, और इलैक्शन जितण वास्ते मुल्क नूं वंडिया गया, हिंदू सिखां च दरार पाई गई और कांग्रेस इलैक्शन तो जरूर जित्ती, उहदे च देश का नुकसान होया, सिखां का नुकसान होया, इंदिरा के परिवार का नुकसान होया। उन्होंने भी नुकसान से इंदिरा नूं गोलियां नाल भुन दिता गया दिल्ली दे विच। तुहाडी संतां नाल आखिरी मुलाकात उस की गल्लां होईयां सी तुहाडीआं? मैं संतां नूं मिलन जाना, चौथी मंजिल ते बैठे होंदे, हज़ारों 500 बंदा सामने बैठा होंदा, मेरे नाल पासे हो जाती है। एक पिछे सिख खड़ा सीगा, उसने ना मशीन गन फड़ी सी और इदा ना 2 बेल्टां गोलियां दियां क्रॉस उन्हें पाइयां सी। मैं देख के हैरान रह गया, मैं कहा इन्हां कोल हथियार कित्थों आ गए। मैं कहा संत जी ये तुसीं कित्थों लै लिया? मेरे नाल मखौल भी बड़ा सी संतां दा। कहंदे तुसीं दिल्ली वाले तो डरदे हो, असीं तां अपना इंतजाम करना कि नहीं करना। मैं कहा संत जी ये जिहड़ा ट्रैप इंदिरा गांधी बिछा रही है, तुसीं उस ट्रैप दे विच ना आओ। मैं पंजाबों बाहर का सिख हाँ, मैं पंजाब का सिख नहीं है। पंजाब तो अपने आप को साਂभ लूगा, असीं जिहड़े बाहर बैठे ना असीं तो उदण ही मर जावांगे जदों तुहाडे नाल कुछ हो। संत जो दिल्ली आउंदे ने बसां लैके, जिहदी बहुत चर्चा होंदी है, GB सिद्धू भी इस गल की चर्चा करते हैं कि इत्थे सी फिर इत्थे रैसट, वो भी उस साजिश वाली इशारा करते हैं उसकी किताब के अंदर। उदों तुसीं उन्हां दे प्रोग्राम इत्थे करवाए, तुहानूं उदों इंदिरा गांधी ने भी कुछ कहा सीगा, की सी वो घटना, तुसीं क्यों बुलाया सी उन्हां नूं? इंदिरा गांधी मैनू आखती है कि मंजीत ये संत जी को आपने दिल्ली में बुलाया, तो मैं कहना जी मैं तो नहीं बुलाया, फैक्ट ये सीगा कि मैं आप प्रोग्राम रखे। संत जी को बोलिए कि ये जो 250 गनमैन हैं वो बसों और ट्रकों के ऊपर मत बिठाएं। मैं कहा उनका सिक्योरिटी का इशू है। कहती यहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं, 10-12 बिठाने हैं तो वो बिठा लें। GB सिद्धू ने तो यह सवाल उठाया कि वो दिल्ली भी आए, मुंबई भी गए, अरैसट करना कितना औखा से उन्होंने, बिल्कुल क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल ठीक है। मैं उन्होंने कहा दूजे पासे दलील आउंदी है कि रबैरो ने भी शायद एक थां ते कहा कि मान लो उत्थे अरैसट कर लेंदे तो असर पंजाब ते होना सी, कोई गड़बड़ हो सकती सी, नुकसान हो सकता सी। इहदे नाल संतां दे नाल जो जथेदार जी की नेड़ता सीगी, वो नेड़ता का कारण सिर्फ एक होया सीगा निरंकारी इशू। बहुत वायलेंट डिस्कशन हो गई सी प्रधानमंत्री और मेरे पिता दे विच, और ये आखदा कि मैंने परमिशन दी है और मैं ये समागम होगा यहाँ पे। तो जथेदार जी ने आख्या सीगा कि जे समागम होएगा तो इस दिन गोली भी चलूगी, खून खराबा भी होएगा और जिम्मेवार तू होएगा मुरार जी देसाई। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले सिखां दा दिल है, और जे सरकार ने इस जिगर नूं हत्थ पाउण की कोशिश की तो कौम लावा बन के फुटेगी और ये लावे की गर्मी च ये मुल्क भस्म होएगा। ये उन्होंने लबा सीगा उस स्पीच का, और इस स्पीच के कारण बड़ी जहदर संतोख सिंह के मर्डर की। तुहाडे पिता जी इंदिरा ते प्रैशर बिल्ड करते हैं, उस तो बाद तुहाडे पिता जी जेल के सामने उत्थे वो फोटो भी है जो संत दी। इंदिरा गांधी को चंगी तरह समझा दिता सीगा कि जो तू कर रही है तेरे को कोई उहदे खिलाफ सबूत नहीं है, तेरे को संतां दे खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुसीं उन्हां नूं अंदर रख सको। महीना हो चुका सीगा, तुहाडे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, संतां नूं रिलीज़ करो। राती इंदिरा गांधी मनती है, रातों रात फिरोजपुर जेल जाते हैं, सवेरे संतां की रिहाई होती है और संत रिहा होते हैं। आपां धर्म युद्ध मोर्चा ला लिया, आपां दरबार साहब ढवा लिया, असी हज़ारां बंदे पंजाब च मरवा ले, हज़ारां 84 च पंजाबों बाहर मरवा ले, असी वो चीज़ लै सके जो इंदिरा गांधी तो असी लैंदे पए सीगे।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੱਡੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਖੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1984 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ, GBS ਸਿੱਧੂ ਰੌ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ GBS ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ GK ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ GK ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ GBS ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਐਂ ਬੋਲਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 78 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ, 85 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੱਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 78 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਾੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1975 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, और ये आखदा कि मैंने परमिशन दी है और मैं ये समागम होगा यहाँ पे। तो जथेदार जी ने आख्या सीगा कि जे समागम होएगा तो इस दिन गोली भी चलूगी, खून खराबा भी होएगा, और जिम्मेवार तू होएगा मुरारजी देसाई, तू ये परमिशन दे रहा। मैं हो गया गल। 5 नवंबर आ गई, इतिहास चुक के देख लो, मैं फोटोआं भी देंगा। 3 सिख बरे, 2 नौजवान, गोबिंद सिंह, मनिंदर सिंह। दिल्ली के अकाली दल के प्रधान, क्योंकि असी उस वेले अकाली दल तो उल्ट सीगे, अकाली दल मास्टर तारा सिंह, मेरे पिता की पार्टी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह कोहली, बहुत पुराने सिख लीडर सीगे, वो मरे अमर जवान ज्योति ते। एक पुलिस वाला मरिया सी। पहली दफ़ा मैं गिरफ्तार होना जितों किरण बेदी चढ़ती है, मेरी ये बांह टुटती है, मेरा सिर फटता है। अमर जवान ज्योति के उत्ते जिथे गोली वरदी होंदी है, उत्थे मैनूं जिस तरीके नाल पुलिस कुटदी है और मेरे नाल होर बच्चों नूं कुटदी है,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਉਹੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1980 'ਚ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ 78 'ਚ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 78 'ਚ ਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 80 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ। ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। GBS ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 85 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸੰਤ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰੈਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਵੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਪੀਚ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਿੰਡਰਾੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਧਵਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA, ਇਕੱਲੇ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ PS ਭਿੰਡਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਤਲ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1 to 1 ਅਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ CBI ਪ੍ਰੋਬ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀਪੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਜੇ 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, 40 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਔਰ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। SGPC ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ SGPC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਬੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 84 'ਚ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੌੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ,
मेरी उम्र उस वेले 22 साल सी। 15 दिन बाद 3 फरवरी ਨੂੰ ਭੋਗ ਸੀ। 2 फरवरी ਨੂੰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 7 ਰੋਜ਼ਕੋਰਸ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਲੇਟ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਟਕਸਾਲ ਲੜੋ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੌਂਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਥ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੱਡਾ ਭੋਗ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ VC ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਘੁਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ GPS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਬੀ ML ਫੋਤੇਦਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 406 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 406 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 406 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਦੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ DIG ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਦਣ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੱਛੇ ਚੂਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ 50,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚੂਨੇ 'ਚ ਦਬ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ, ਸੋਧ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੱਤ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਸੰਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ 2 ਬੈਲਟਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ RTI ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹੀਓ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ गांधी ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ थे, वो तो प्रचार करते थे। राजीव गांधी कह रहा है इंदिरा गांधी का पुत्र। एनीवे मैं ये गल करके निकल आया, लेकिन उत्थे कई किस्म दी लॉबियां जिहड़ियां सरकार खेडदियां हुंदियां ने होणगियां,
लेकिन वो गल नहीं बनी। अल्टीमेटली गोल्डन टैंपल एक्शन होया। संतां ने जिहड़ी गल कही सी कि 2 घंटिਆਂ 'ਚ मैं कहता सी चुक लियाणगे, वो 6वें दिन जाके सरकार नूं कामयाबी मिली। उदों जदों उन्होंने टैंक सीधे अंदर वाड़ दिते, लेकिन संत अपनी गल ते रहे, उन्होंने उत्थों भज्जिया नहीं, सगों अपने साथियों नूं कईयां नूं उन्होंने कहा कि हुण ये वक्त आखिरी है, हुण तुसीं निकलो, जिहड़े मेरे नाल टिकने ने उही टिकणगे। और भाई अमरीक सिंह नूं बड़ा जोर लाया, वो नहीं मन्ने, वो कहंदे नहीं मैं तुहाडे नाल रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। और एक गल होर मैं फैक्ट साझा करा। क्यों भाई अमरीक सिंह नूं क्यों कहंदे सी भी बाहर? वो कहते सी कोई बंदा तो बाहर निकले जिहड़ा पिछों चला सी, क्योंकि नंबर 2 कमांड ते भाई अमरीक सिंह सी ना उन्हां तों, ते कोई बंदा तो होवे जिहड़ा बाहर निकले। नाले भाई अमरीक सिंह सिख स्टूडेंट फैडरेशन का प्रधान सी, भाई अमरीक सिंह वड्डे संतां दा पुत्तर सीगा। दूजी गल, जदों संतां दी डैथ हो जाती है, गोल्डन टैंपल एक्शन हो जाता, बड़ा अफवाहां उड़ गईयां कि संत तां जींदे ने, वो तो असीं लंगर छक के आए हैं जी, असीं पाकिस्तान गए सी लंगर छक के आए हैं। भिंडर साहब मेरे दोस्त सीगे, मैं भिंडर साहब नूं उदों पुछया, मैं कहा भिंडर साहब ये बड़ियां गल्लां हो रही, क्योंकि वो DGP पंजाब सीगा उस वेले। जदों आर्मी कार्रवाई कर लैंदी है तो सारा पंचनामा जिहड़ा पुलिस बनाती लोकल उत्थों दी। ते मैं भिंडर वालियां नूं, मैं सॉरी PS भिंडर नूं, प्रीतम सिंह भिंडर होरां नूं सवाल कीता सी। मैं कहा भिंडर साहब ये संत कित्थे ने? कहंदे मनजीत तो शहीद हो गए सी। कहंदे असीं 3 लाशां दे संस्कार वखरे कीते ने, जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह और संत जरनैल सिंह, तिन्हां दे संस्कार वखरे होए ने। बाकी तां उन्हां ने ढेर ला ला के जिद्दां संस्कार कीते ने वो सारिआं नूं पता उस गल दा। संत जो दिल्ली आउंदे ने बसां लैके, जिहदी बहुत चर्चा होंदी है, GB सिद्धू भी इस गल की चर्चा करते हैं कि इत्थे सी फिर इत्थे रैसट, वो भी उस साजिश वाली इशारा करते हैं वो आपकी किताब के अंदर। उदों तुसीं उन्हां दे प्रोग्राम इत्थे करवाए, ਤੁਹਾਨੂੰ उदों इंदिरा गांधी ने भी कुछ कहा सीगा, की सी वो घटना, तुसीं क्यों बुलाया सी उन्हां नूं इत्थे? देखो मैं संतां नूं मिलण गया चौंक महते, मैं मिलण गया 82 की गल है, हले धर्म युद्ध मोर्चा शुरू नहीं होया सी। ते मैनूं कहंदे मैं 26,000 प्राणियां नूं अमृत छकाया इस महीने च। मैं कहा दिल्ली ने माह पुट्टिया, दिल्ली क्यों नहीं आते? कहंदे तुसीं डरदे डेट ही नहीं दिंदे। मैं कहा सन जी तुसीं डेट दिओ, किहड़ी देनी है? उन्होंने 15 दिन की बाद की डेट दित्ती, दिल्ली आए, 15 दिन के समागम सीगे, किते ईस्ट दिल्ली जमनापाल लैके गए, हज़ारां दा कट, और किते उन्होंने मैं जुम्मे की नमाज ते वड्डा अब्दुल्ला बुखारी जमा मस्जिद, एक पासे अल्लाह अकबर हो रही, एक पासे बले सोहैल वज रहे, किते वैस्ट दिल्ली जिहड़ा सिखां दा गढ़ है, किते साउथ दिल्ली साडे पासे, नॉर्थ दिल्ली, बड़े वड्डे समागम संतां दे हो रहे सीगे। और संतां दा 250 बंदा गनमैन उपर बसां ते बैठा। लेकिन जदों मैं उत्थों निकलिया चौक महते तो, ज्ञानी जैल सिंह होरां दी इन्फॉर्मेशन सी कि उन्होंने पता लग गया कि दिल्ली आ रहे। दिल्ली कमेटी उस वेले जथेदार रछपाल सिंह होरां दे या शायद मनचंदा साहब उस वेले प्रधान सीगे, उन्होंने आखता कि एक झंडी भी जिहड़ी है वो नहीं देनी और भिंडराणे दा कोई प्रोग्राम दिल्ली च नहीं होण देना। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, 12 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, 14 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 16 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਟਿੱਕੇ ਇੱਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਠੋਡੀ 'ਤੇ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ, ਜਾਂਘਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਰਬਾਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਧਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ PA ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ PM ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ਮੈਨੂੰ आखती है कि मंजीत ये संत जी को आपने दिल्ली में बुलाया? तो मैं कहा नहीं जी मैं तो नहीं बुलाया, फैक्ट ये सीगा कि मैं आप प्रोग्राम रखे हैं। मैं कहा जी मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों बुलाऊँगा, वो तो प्रचार करने आए हैं। हाँ यहाँ पे उनके इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ सारे प्रोग्राम, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ,
और आखिर में बहुत बड़ा समागम होना जिसमें अमृत संचार होना, संत जी अमृत छकाएंगे। तो कहती आपका नाम लग रहा है। मैं क्या आपके होम मिनिस्टर साहब लगा रहे होंगे। मैं सगों मैडम को उल्टा पै गया। मैं क्या मैडम मेरे पिता का कत्ल हुआ, आपकी बहुत नज़दीक समझे जाते थे, मुझे अफसोस ये है कि मेरे पिता का कत्ल आज तक हमें नहीं पता लगा। हम आपसे सीबीआई इंक्वायरी मांगते रहे, आपने जुडिशियल प्रोब दी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं सी। वो पुछता मनु रही सी, पर मनु ये पता सी कि ऑफेंस इज़ दी बेस्ट डिफेंस। मैं इनू पहले डिफेंसिव करा, चुप हो गई। कहती नहीं बेटे हम इस मर्डर को ज़रूर निकालेंगे और कातिल ज़रूर पकड़े जाएंगे। मैडम आप बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे पक्का विश्वास है इस कत्ल केस में कुछ नहीं मिलेगा। आप बताएं मैडम आप क्या चाहते हैं। सन जी को बोलिए कि ये जो 250 गनमैन हैं वो बसों और ट्रकों के ऊपर मत बिठाएं। मैं कहूँ उनका सिक्योरिटी का इशू है। कहती यहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं, 10-12 बिठाने हैं तो वो बिठा लें, और अगर कोई बात हो जाए जो गाड़ी में बैठे निकलने में कितनी देर लगती। इस लेवल पे मेरी इंदिरा गांधी ने गल हुई। मैं कहा मैडम देखिए मैं उनको इज्जत करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगर संत जी मान जाए, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं बगला साहब चले गया संतां नूं मिलण वास्ते। संतां दे उत्थे उदां ही मेला लगा, लोकी बैठे सी। मनु देखदे ही पासे आ गए ते मजाक चल पिया मेरा ते संतां दा। की गल अज तूं हसदा पिया है। मैं कहा सरकार तुहाडे तो डरी हुई है। कहंदे की गल। मैं कहा इंदिरा नूं मिल के आया ते मैनूं मखौल च कहंदे भूआ नूं मिल के आया अपनी नूं। मैं कहा नहीं सर जी ये गल नहीं गी, वो चाहते ने कि तुसीं बसां ते जिहड़ा 250 गनमैन बैठदा ये ना बैठे। तो दिल्ली शहर जिधर तुसीं जाते हो दुनिया 'च दहशत हो चुकी सी कि बिंडरा वाले दिल्ली में 250 बंदूकें कार्बाइनें लेके ट्रकों में बसों की छतों में, बहुत दहशत सी दिल्ली, तुसीं सोच नहीं सकते उस माहौल नूं। ते मैं कहा चाहते ने कि आपां 10-12 बंदे उत्ते बिठा लईए। तो कहंदे कोई गल नहीं, मैनूं कोई खतरा नहीं हैगा, ते बंदे मैं घट तो घट उत्ते बिठावांगा, बाकी अंदर बैठणगे। और संतां ने उदां ही कीता। उहदे बाद जे 2-4 दिन जिहड़े रहे। सो ये उन्हां दी दिल्ली दी फेरी सी। एक होर भुलदे पए हो, मैनूं नहीं पता उस किताब 'च लिखिया नहीं लिखिया। बॉम्बे गए सी सन, बॉम्बे गए। जीपीएस सिद्धू ने तो यह सवाल उठाया कि वो दिल्ली 'ਚ भी आए, बॉम्बे भी गए, अरेस्ट करना कितना औखा ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰੈਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵੈਰੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਜੇ ਲਾਲਾ ਜਗਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਵੀ RTI 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR, ਤੇ ਫੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਤ, ਕੀ ਸੀ ਸੰਤ? ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ 1900
82 ਚ 81-82 ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ 78 ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 80 ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢੇਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਖਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਬੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਨਜੀਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 30,000 ਕੋਰਟ 'ਚ 20,000 ਦੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓਗੇ ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ NSA ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1985, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਟਰਾਂਸਟਰ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ? ਇੰਦਰਾ ਦੇ 3 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ, ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੱਕੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 85 ਦੇ ਬੰਬ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ 2 ਸੀਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ?
मैं कहा जी किसी ने बच्चा एडमिट कराना, किसी ने गुरुद्वारे को काम कराना, किसी ने थाना तंग करता होवे, वो जहेदार जी को आते सी, उन्होंने तो बाद मेरे को आते सीगे, मनु चुक के लै गए कि तेरा उसकी डायरी 'ਚ ना हैगा। सो ये सारिया गल्लां असीं उस चों निकल ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਕਟਮ ਬਲੇਮ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। मैं समझदा, मैं कह रहा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਐਸਜੀਪੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਯਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? दो गल्लां ने जी। एक तो साडी जिहड़ी लीडरशिप रही है वो अपने मफाद नूं देखदी रही, उन्होंने कौम का मफाद कभी नहीं देखा। जे कौम का मफाद देखा होंदा, इंदिरा गांधी 75 च लम्मी पै के सब कुछ दे रही सी, जिहड़ी अज भी असीं मंग रहे हैं, असीं मंगते बने हैं। दूजी गल, इंदिरा गांधी तो बाद जिहड़ी राजीव दी सरकार या बाद च कांग्रेस दीयां सरकारां आईयां, उन्होंने सानू पेंट कर दिता कि असीं टैररिस्ट हाँ। जिहड़ी गल तुसीं बोले हो ना कि विक्टिम नूं ही कसूरवार ठहरा दिओ, असीं विक्टिम हाँ, बंदे साडे मर रहे ने। कहंदे बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है, ये इंदिरा गांधी महात्मा गांधी तो वड्डा पेड़ सीगा कि नाथूराम गौडसे मारदा तो कोई मराठियां दे खिलाफ या उच्ची जात वालियां दे खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं हुंदा। ये सारा ऑर्गेनाइज सीगा, सानू ऑर्गेनाइज तरीके नाल मारिया गया, ऑर्गेनाइज तरीके नाल बदनाम किया गया, और साडी लीडरशिप अज तक नहीं समझ पाई। असीं अपने मफाद दे विच कि आपां वजीरियां किद्दां लैणीਆਂ ने, असीं अपने बिजनेस किद्दां वधाणे ने, साडी लीडरशिप ये सोचदी रही है। साडू है लीडरशिप कोई हुण तुहानूं लगदा कोई आस है? मतलब जिवें अकाली दल ਦੀ 97 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 92 ਤੋਂ 97, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਊ, ਕਦੇ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਛਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ਼ਿਪ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 377 ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।